لاہور میں وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وفد میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، MNA سید نوید قمر اور میئر کراچی مرتضی وہاب شریک تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سینئر رہنما رانا ثناء اللہ بھی ملاقات میں شامل تھے۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی طور پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملکی معیشت کی استحکام کے لیے حکومت کا ہر اقدام میں ساتھ دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے حکومتی معاشی پالیسیوں کی تعریف کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے حکومتی پالیسیوں اور اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، جس کا وزیر اعظم نے خیر مقدم کیا۔ محمد رضوان کو ون ڈے اور T20 کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین PCB کی جانب سے یہ کلیئر کر دیا گیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے محمد محسن نقوی نے کہا کہ محمد رضوان جو ہیں وہ ون ڈے اور T20 کے کپتان مقرر کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سلمان علی آغا ون ڈے اور T20 کے نائب کپتان مقرر کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین PCB نے کہا کہ محمد رضوان قومی ٹیم کی کپتانی کریں گے۔ بابر اعظم نے رابطہ کر کے کہا کہ میں کپتان نہیں رہنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ بابر اعظم ہمارا اثاثہ ہے اور بابر اعظم جیسے کھلاڑی عرصے کے بعد سامنے آتے ہیں۔ سینٹرل کانٹریکٹ کا معاملہ کافی دنوں سے التوا میں تھا۔ سینٹرل کانٹریکٹ پر سلیکشن کمیٹی نے پوری محنت سے کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کی خواہش ہے کہ بابر اعظم اپنی پرفارم میں واپس آئیں اور اچھے کمبینیشن کے ساتھ آسٹریلیا جائیں گے۔ انگلینڈ کے خلاف جیت میں سلیکشن کمیٹی کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اس موقع پر محمد رضوان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کمبینیشن اس وقت بالکل درست ہے۔ پاکستان ٹیم کے مستقبل کو دیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ دنیا کے خاتمے کا آغاز 2025 میں تباہ کن جنگ ہوگی، بابا وانگا کی ایک اور پیش گوئی سامنے آ گئی۔ ناظرین، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل تنازع شدت اختیار کر چکا ہے۔ اسرائیل نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران پر حملہ کیا۔ ایسے میں مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ تمام تر صورتحال کے درمیان بلغاریہ کی نابینا خاتون بابا وانگا کی ایک اور پیش گوئی سامنے آ گئی۔ بابا وانگا نے یورپ میں ایک بڑے تنازع کی پیش گوئی کر رکھی ہے جو 2025 تک براعظم کی آبادی کو تباہ کر دے گی۔ بابا وانگا کا دعویٰ تھا کہ کائنات میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا کا خاتمہ 2025 میں شروع ہوگا، لیکن انسانیت 5079 تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی۔ یورپ میں تنازع کے علاوہ بابا وانگا نے پیش گوئی کی ہے کہ 2043 تک یورپ مسلم حکمرانی میں آئے گا، 2076 تک کمیونسٹ حکمرانی عالمی سطح پر واپس آ جائے گی۔ ریچھ کو نہ چھیڑو ورنہ جہنم میں بھی جگہ نہیں ملے گی، میں چیف جسٹس کی سب کو وارننگ۔ ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عہدے سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ اب ان کی جگہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی لے چکے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور منصبی تنازعات سے گھرا رہا۔ سپریم کورٹ میں کیسز کی لائیو اسٹریمنگ کے دوران بھی چیف جسٹس کافی مرتبہ غصے میں نظر آئے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک بیکری کے ملازم نے ان سے بدتمیزی کی تو انہوں نے نہایت شائستگی کا مظاہرہ کیا۔ جانے والے چیف جسٹس اپنے ساتھ تلخ اور شیریں یادیں لیے رخصت ہوئے۔ ان کے مخالفین اور کچھ ساتھی ججز نے ان پر تنقید بھی کی۔ ایک طرف جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے آخری خط میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اپنی خوب بھڑاس نکالی تو دوسری طرف نئے چیف جسٹس نے سب ججز کو وارننگ دے دی۔ آرمی چیف نے نئے چیف جسٹس کی والدہ سے کیا کہا، وہ خبر جو کسی کو بھی نہیں معلوم اب سامنے آ گئی۔ ایک ویب چینل کے مطابق جسٹس یحییٰ آفریدی نے ملک کے تیسرے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ایوان صدر میں منعقدہ حلف برداری کی اس مختصر سی تقریب میں دیگر مہمانان گرامی کے ساتھ ساتھ نئے چیف جسٹس کی والدہ بھی شریک تھی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے احتراماً اپنی نشست سے اٹھ کر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی والدہ کو ان کی نشست پر جا کر مبارکباد پیش کی۔ ان کی والدہ نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتے کہا کہ آج ان کے قبیلے، خاندان اور تمام افراد کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ان کے لیے بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کا چیف جسٹس بننا فخر کی بات ہے، کیونکہ پاک فوج کے قابل آفیسر کا بیٹا آج چیف جسٹس پاکستان بنا ہے جس نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی ٹیم فائنل، قاضی فائز عیسیٰ اچانک لندن کیوں چلے گئے؟ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ندم سیٹھی سپریم کورٹ کے اندر سے خبر لے آئے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ندم سیٹھی نے کہا کہ جب بھی کوئی نیا چیف آتا ہے تو ایک فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا فل کورٹ کے اندر جسٹس منصور بیٹھیں گے یا نہیں۔ جس آرڈیننس کے تحت 63 ڈے والا معاملہ حل ہوا، اگر اس آرڈیننس کی چھٹی ہو جاتی تو آئینی ترمیم کی چھٹی ہو جائے گی، اور اگر آئینی ترمیم کی چھٹی ہوئی تو جسٹس یحییٰ آفریدی کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ ندم سیٹھی کے مطابق نہیں لگتا کہ آرڈیننس والا معاملہ اب زیر بحث آئے گا۔ فل کورٹ بیٹھے یا آئینی کورٹ، اس کا کچھ نہیں ہوگا، اس پر ڈی ریلمنٹ کا کوئی خطرہ نہیں۔ ندم سیٹھی کے مطابق جسٹس منیبہ منصور علی شاہ کو ممبر بنانا جسٹس یحییٰ آفریدی کا بہترین قدم تھا۔ اب لڑائی جھگڑے کو ختم ہونا چاہیے۔
नवाज शरीफ और काजी की दौड़ें 24 घंटे में फरार, किसको कप्तान से मुआफी मांगना होगी? सहाफी इमरान रियाज खान की कड़ी तनकीद। सहाफी इमरान रियाज खान ने तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने अपना रिकॉर्ड टूटने नहीं दिया और उनके करीबी आदमी काजी फायद ईसा ने भी नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलना पसंद किया। दोनों पाकिस्तान छोड़कर चले गए, यहाँ कुर्सी छीनी और वहाँ जहाज की कुर्सी बुक हो गई। जस्टिस काजी फायद ईसा ने 24 घंटे पाकिस्तान में नहीं गुजारे। ये हुबल वतनी और इंसाफ की बातें करते हैं, लेकिन हालत देखिए। हालत यह है कि ओहदे से उतरने के बाद 24 घंटे भी मुल्क में नहीं गुजार सके और छोड़कर चले गए। सहाफी इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में काजी फायद ईसा के खिलाफ इंतहाई सख्त और नामुनासिब जुमलों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लंदन की सूरत हाल पर बात करते कहा कि नवाज शरीफ जब लंदन पहुंचे तो वहां भी इनका इस्तकबाल तारीखी हुआ जिसे वो याद रखेंगे। इमरान खान कब रिहा होंगे, अब तक की सबसे बड़ी पेशगोई। पार्टी रहनुमा मंजूर बसान ने अहम खबर दे दी। अपने बयान में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर बसान का कहना है कि 26वीं आनी तरमीम में 18वीं आनी तरमीम की शिकें भी शामिल हैं। 26वीं आनी तरमीम से अदलिया और आवाम समेत किसी का नुकसान नहीं है। पीपल्स पार्टी पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ होने का इल्जाम गलत है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पसंद पार्टी है, हम आवाम के साथ हैं और आवाम के साथ ही रहेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि सिंध हुकूमत सूबे में अमन अमान कायम रखने में सरगर्म अमल हैं। हम पंजाब के इलाकों में दरिया सिंध से 6 नई नहरें निकालने की हिमायत नहीं करते। मंजूर बसान ने तहरीक इंसाफ को परेशान कुन खबर भी सुनाई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई से मुतालिक नई पेशगोई करते हुए कहा कि बानी पीटीआई सर्दियों के बाद गर्मियां भी जेल में गुजारेंगे। डरना नहीं, हमें लड़ना है, इस्तीफा नहीं मुज़ाहमत। जजेस ने फैसले कर लिए, हुकूमत परेशान। सहाफी सिद्दीक जान सुप्रीम कोर्ट से नई खबर ले आए। सहाफी सिद्दीक जान के मुताबिक अब जजेस ने फैसले कर दिए हैं कि कोई इस्तीफा नहीं देगा, ना कोई आईनी और कानूनी पोजीशन से पीछे हटेगा। जजेस ने फैसला कर दिया कि अब किसी से नहीं डरना, अब आइन के लिए लड़ना है। अब अदलिया की आज़ादी और 25 करोड़ आवाम के लिए लड़ना है। सहाफी सिद्दीक जान के मुताबिक हलबर्दारी की तकरीब में बहुत से हैरत अंगेज मनाज़िर सामने आए जब वहाँ सब ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बैठे हुए देखा। हुकूमत का ख्याल था कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह या आफरीदी के साथ नहीं चलेंगे। हुकूमत के लिए ये हैरान कुन था। या आफरीदी ने हाथ उठाते ही जारहाना खेल का आगाज कर दिया। अब आइंदा मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे। वो याह्या आफरीदी को फुल सपोर्ट करेंगे क्योंकि याह्या आफरीदी ने आते ही अपने साथी जजेस को इज्जत देना शुरू कर दी। सिद्दीक जान के मुताबिक अगर आईनी तरमीम अड़ जाती हैं और मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो याह्या आफरीदी का नंबर फिर भी रहेगा। काजी फायद ईसा रिटायरमेंट के फौरी बाद बाहर चले गए हैं। हलबर्दारी की तकरीब में जस्टिस काजी फायद ईसा के मुखालिफ तमाम जजेस ने शिरकत की। अब पूरी कोशिश है कि 4-5 जजेस से इस्तीफे लिए जाएंगे, लेकिन जजेस डटे हैं और सबके सामने याह्या आफरीदी के साथ चलने को तैयार है। चीफ जस्टिस का पहला हुक्म, हुकूमत परेशान। ओए बेशर्मो, दोगलापन किसने किया? एंकर पर्सन मंसूर अली खान गुस्से से आग बबूला हो गए। मंसूर अली खान के मुताबिक चीफ जस्टिस आ चुके हैं, लेकिन इनके आते ही अच्छी खबरें नहीं आ रही। याह्या आफरीदी 26वीं आनी तरमीम के जरिए बनने वाले पहले चीफ जस्टिस हैं और इसी आनी तरमीम की मंजूरी के लिए जो कुछ हुआ सबके सामने है। कैसे मौलाना फजल रहमान का घर सियासत का मंजर बना रहा। मंसूर अली खान ने कहा, जस्टिस याह्या आफरीदी की हलबर्दारी की तकरीब में कुछ चेहरों को देखकर हैरानगी हुई। जब अली अमीन गंडापुर को वहाँ बैठा देखा तो मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। पूछा कि भाई ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो कुछ दिन पहले 26वीं आने तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद बंद करवाने आए थे। तकरीब को गौर से देखना शुरू कर दिया। ये सोच रहा था कि अभी अली अमीन गंडापुर खड़े होकर सबके सामने कहेंगे किसी का बाप भी आपको चीफ जस्टिस नहीं मान सकता। सारी तकरीब देखी, लेकिन गंडापुर चुप करके बैठे रहे। ना कोई नारा, ना कोई बड़क, ना कोई गाली, कुछ भी नहीं। जस्टिस याह्या आफरीदी के पास कौन सा मोबाइल, किसका वीलॉग शौक से सुनते हैं। सारे राजों से पर्दा उठ गया। काजी फायद ईसा के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस याह्या सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं। ओहदा संभालते ही जहां इनसे जुड़े हकायक मंजर आम पर आ रहे हैं, वहीं एक और दावा सामने आया जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएं। सहाफी उमर चीमा के मुताबिक जस्टिस याह्या आफरीदी ने अपने बेटे को कानून की प्रैक्टिस शुरू करते वक्त 3 असूल सिखाए। पहला ये कि ईमानदार और पेशावर बने, मेरा नाम कभी इस्तेमाल ना करें, जबकि वकील बदतमीजी करे तो रद्द-ए-अमल जाहिर करने से गुरेज करें, अपने मुवक्किल से ज्यादा फीस न लें। जस्टिस याह्या आफरीदी के 3 साहबजादे हैं, इनमें से एक बैरिस्टर है, दूसरा डॉक्टर और तीसरा होटल मैनेजमेंट के शोबे से मुंसलिक। चीफ जस्टिस का बेटा वालिद की तरह HSM में पढ़ा, पेशावर में प्रैक्टिस के दौरान ज्यादातर आईनी और बैंकिंग के मामला देखता है। जस्टिस आफरीदी के बच्चों के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह चचा हैं, क्योंकि इनकी दोस्ती इनके कॉलेज के जमाने से है और वो एक दूसरे के लिए फैमिली जैसे हैं। उमर चीमा ने जो सबसे बड़ा इंकशाफ किया वो ये था कि जस्टिस याह्या आफरीदी व्लॉग तो क्या, न्यूज चैनल्स भी नहीं देखते, वो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं करते। स्मार्ट की बजाय सादा फोन इस्तेमाल करते हैं। फुर्सत के औकात में वो गैर मुल्की फिल्में और ड्रामा देखते हैं।